ҳазрати Абидардо бародари азиз яке аз саҳобаи бисёр ҷалилулқадр буд. мега ман аз як суоли худои меҳрубон дар рӯзи қиёмат бисёр метарсам. аз як суолш оли бинед ман аз як суол метарсам. гуфтан чӣ суол метарсӣ? гуфт вақте худо гӯяд ки ман илме ки ба ту додам бо ин илмат чиҳо кардӣ, аз ҳамин суол метарсам. яъне ту илм доштӣ, мо тура илм дода будем, оё бо илмат чӣ кардӣ? зиён овардӣ, фоида овардӣ, чӣ кор кардӣ? ман аз ин суоли парвардигор бисёр дар тарсам. ҳолон ки уно бародарои азиз ба худои меҳрубон қасаму саҳобаи паямбар буданд, уно фикр мекунам ки мумкин аст бехато набуданд, зеро ғайри паямбар ҳама хато мекунанд, лекин ба ҳар ҳолам ин бадбахте ки имрӯз ҳаст уно надоштанд, вале тарси онҳо зиёдтар буд. хуш ба ҳоли он олимҳое ки бародарои азиз аз илмшон мардум манфиат мебарад, барои мардум ҳақиқати сухани худо пайғамбара мегӯяд. хуш ба ҳоли ин олимҳо бародарои азиз, хуш ба ҳолашон. якум чизе беҳуда будааст бародаро, чӣ будааст? вақте одам илм дораду амал надорад, ин илм беҳуда. чиле ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар ҳадис мегӯяд алуламо варасатул анбиё, олимҳо меросбарандаи мананд, яъне ворисҳои мананд. инҳо аз ман мерос бурданд. мерос гуфта медонед на, падару модарат мурд, аз ҳамон молу мулкша мегирӣ. аз паямбар молу мулк намонд, олимҳо фақат илма гирифтанд. вале дар ин ҷаҳам бародарои азиз гӯштат карданд дар ки вориси паямбар он олиме ҳаст ки дар илм амал мекунад. як аки гап бисёр дорум, барои вақтҳомон кам будан, иншоалло ё барои одам мефаҳмидаги худаш ишора расад. дуюм чизе ки беҳуда аст, касе мол дораву лекин эҳсон надорад. мол дораву гуфти ғармиёи мо ки мурдаа, бисёр мурдаа. ин молдорӣ бародари азиз ва гиромӣ чӣ будааст? беҳуда будааст, ҳеҷ маъне надоштааст. мегӯяд молдор ҳамон молдоре ҳаст ки аз молаш хайр ва эҳсон дорад. ҷавонмарде бародари азиз, худо раҳмат кунад, шоироро мегӯяд тангчашмонро ба неъмат сер кардан мушкил аст. одаме ки агар тангчашм бошад, ҳамин миллион ки биёбад мега ира сер кардан намешавад. тангчашмонро ба неъмат сер кардан мушкил аст. мард медонам ки мурғеро зиёфат мекунад. ҳамин одамеро дидам ки я мурға зиёфат кунам, онро мардак мегӯям. барои ҳамин ҳазрати аби ҳурайра ҳадиси муттафақун алай гуфтагӣ бародаро, ду китоби машҳури бузурги худмон, имом бухорӣ, имом муслим, ҳар душ дар китобҳошон оварданд. аз номи ҷаноби имом абу ҳурайра мегӯяд ҷаъа раҷулун иля наби саллаллоҳу алайҳи васалам, мегӯяд пеши паямбар як одам омад. баъд чӣ гуфт? мега аз паямбар пурсид аю садақати аъзаму аҷран, ҳазрат ҳамин садақаҳо бисёрай, не ки бузургтарини пурсавобш комад. паямбар мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд афзалу садақа ан тасаддақа ва анта саҳиҳун шаҳиҳ тахшал фақр таъмулул ғино вала тумҳил ҳатта иза балағатил ҳулқум қулта лифлонин казо ва лифлонин казо ала ва қад кана лифлонин. анамин матни пурраи ҳадиса чиқеле ки ман хондам. паямбар чӣ гуфт? гуфт бачам гуфт бузургтарини садақа ҳам садақае аст ки вақте ки ту ҳама калидаҳову хазинот дар дастам, оли бинда дар болои поти, ҳама дар ихтиёри худатай, лекин ба ҳар ҳол бо дар молат ҳарисам ҳастӣ, камкамак ай хароҷот чам метарсӣ. оли паямбар мегӯяд ту мега беҳтарини садақам садақае ки бӯти дилат бисӯзад, бӯти дилат бисӯзад ки чизи зурай дӯстрафтагия. ана ҳамро мега бите. бибинед анон беҳтарини мега садақа. бози ман ами кисанда агар 1000 сомон дошта бошам, агар амира 5 сом чапдум чишмуна мепарад. не ки агар 100-300 чапартом, як алака як таъсир дора, як
میگه یابی قریب 30-40% رفت. آنام خیلی میگه صدقه کن. زیرا که صدقه یک چیزی از برادرها که ایرا الله وعده کرد در عوضش با پولت میتون ثوابت میتون گناهات هم میبخشم. انا گفت کدام بزرگای بزرگ گفت بزرگترین شمایی که وقتی که تو در بالای پاد باشی کلیدها و گنجینه ها و همه مثال از اینه کار دار بلوی بطر رومای همش در دستکی خطای کم کمک از کم بغل شیدن هم بترسی و در دوام حضرت چی بود؟ بعد گفت که ولا تمهل حتی ایزا بلغت الحکم گفت وقت نگی که امروز بکنم پگاه بکنم روزی دیگه بکنم وقت نگی میگه که تا وقتی که جان به حلقت بیاید بعد در حلقت که اومدن بعد جوانمرد چه بگی ایرا بگی فلانی را بته ایرا بگی فلانی را بته پیامبر گفت تو مردم بگی یا فلانی میشود تو مردم بگی دیگه تمام وقتی تو بوچی بهترم یا فلانی میشود تا اگر فلانی را میدادی با بالای پاد بودن را میدادی اینجا دیگه ناامیدی دیگه تو میدانی که راه نداری. زین لحاظ برادر دوم چیزی را که حضرت گفت که یعنی بیهوده است همون است که مال داره و لیکن چی است سخی نیست احسان نداره از صدقه کردن هم میترسه. ولی من در کتابها خواندم کدام خانه ایده میگه اگر مهمان نیامد کدام خانه ایده که اگر ضیافت نباشد همون خانه میگه خودش به خلاصه میگه که همین خانه ما در غضب خدا است. اگر خانه‌ای که غضب خدا نباشه رفت آمد بسیاره مهمان بسیاره. پیامبر گرامی چی داشت برادر عزیز مهمان قبول میکرد که حضرت ریشه مادر میگه ما روزا فقط با دو چیز سپری میکنیم خرما و آب. یک بار برادر عزیز مهمانش آمد حضرت گفت حضرت من دور اومم میخوام مهمان چم. پیامبر در حال یک نفر روان کرد او خانم یا بگرد او کدامش تیار مهمان قبول بیده شاید اون وقتا 3 خانش بود یا 4 خانش بود. حضرت گشت همش گشتن آمد گفت حضرت در یگان خانه مهمان قبول کردن نمیتونی هیچی نداری. میگه در همونجا یک جوانمرد بود گفت که حضرت امکان نداره که مهمانی تمام مهمان داره گیرم. گفت بسیار خوب میشه گفت بسیار خوب میشه زیرا مهمان احترام کردنش واجبه. این مرد گیری بردش برادر عزیز خانهش در اومد و مهمانش شیناند و بیگه شب بود. گفت زنک مهمان پیامبر آمده است چی داری؟ میگه زنش گریان شد گفت انا من بسیار خرسند شدم که این مهمان پیامبر است لیکن بجز یک مشتک همون نان و آبی که عرق کردن برای کودکا که الحال گریه دارن دیگر هیچ ندارم. گفت خیلی چی خیل کنیم؟ بسیار زنهای مؤمنه و مسلمان بودن برادر عزیز ولی بسیاری مردکا را همین جوانمرد میکرد که با زنهای خوب هم هست و بعضی مردکا را هم مانع صدقهشون زنکا هم میشود. این زنک گفت که مردک هیچ چی دقت نکن حاضر گفت من تمام میبرم در پیشکش میمونم همین برابر ایماندم طرف شم میرم شم سوپی سای همین شم که من خاموش کردم تو دستم تا دراز کردم بگی و نخور مهمان بخوره. مهمان میگه همون تمام که بدگیر خورد مادر میگه کودکا را گیریم به یک راهی میگه خوابم چونو سحر میگه دستی مهمان را گیریم مسجد را میگه وقتی پیامبر سلام داد نماز بود کرد گشت میگه طرف همون مردکی جوانمرد نگاه کرد انا تبسم کرد میگه حتی دندانهاش جلا داد. گفت چه عجیب کاری کردی که چه مهمانداری کردی که خدا را خوش آمد. حتی جبرائیل آورد از نام پروردگار که بسیار یک مهمان نوازی زیبایی کردن. یعنی بین چه نقش عجیب بازیدن. زین لحاظ بین با همون قدر هم برادرای عزیز اونا دستی سخی داشتن دستی سخاوت داشتن. 3 برادر که من سخنی دراز دارم یکم چی بود؟ کسی علم دارد عمل ندارد علمش بیهوده است. دوم مال دارد و سخاوت ندارد احسان ندارد مالش بیهوده است. سوم کسی تقوا داره و تقواش در ظاهر شد در ظاهرش میبینیم مقصد همه خشروع یک سلعک زیبا ریشک زیبا سر لباس ها همه خشروع خواب میبینی در ظاهر به حق و یکان کشتک پیش بیارن میپرسه یکی حلال حرام مسئله کجای چیه لیکن در درون نداره همون تقوا را فقط در ظاهر شد ظاهرش در چند خیلی نشون میده
ولی در خلوت در درون برادر عزیز او ظاهرش قطعی موافق نیست. خیلی که حضرت صوفی علیه را خدا رحمت کنه میگه دست در سبحه زبان در یاد دل در انجام دنیوی فریاد. دستکش تسبیح الله اکبر الله اکبر ممکن بالا کوی با هم تسبیح در یگان او چیچا بچگا یکی میگه در درون فریاد دنیا های اینجا فقط در زبانش میگه. ظاهرا خود حرقه پوشی ها باطنا خود مکر و فریبی ها. این چی طاعت چی اقتدا باشد مردن از بهتر زندگی باشد. مقصد از همین چیزها مردن بهتر که تو مقصد به این شکل ظاهر تقوا دارد باطن بی. چهارم چیز برادر عزیز این عزیز خدا بیان کردن گفتن عمری که در داخلش عبادت ندارد این عمرم عمر بیهوده. با 50 رسیدی با 60 رسیدی برادر ولی ما داریم که ممکن در منطقه شما باشد نفرهای داریم که در 50 و 60 رسیده لیکن پیشانیشان سجده را ندیده. برادر عزیز و گرامی به خود بیا به خدا قسم هر یک زمان پیک اجل را تهدید کیزه. هر یک زمان عمری که در او عبادت نیست. بین همین صوفی علیه عجیب زیبا گپ داره میگه عمر اگر نگذرد به حق جویی عمری که در او حقیقت جویی نباشد عبادت نباشد شرم نکرده عمر هم جویی. عمر اگر نگذرد در رای مولا عمری هر گاو خر از او بالا. عمری که اگر اون نداشته باشد عبادت پس از یک عمری خر گاو بالا. چهار چیزا از ذهن تا نبراریم. علمی که عمل نباشد بیهوده است. مالی که سخاوت ندارد بیهوده است. برادر عزیز تقوایی که ظاهرش ده هست باطنش ده نیست این تقوا هم بیهوده است. عمری که برادرای عزیز در داخلش عبادت ندارد این عمر هم عمری بیهوده است. الله همه تا نگهبان خدای مهربان خیر دنیا آخرت هم بده. برادر ما اصل دین بازم خیر احسانش قبول و اون پاداش اجرهایی را که در عوض این خیر هست خدا در نامه اعمالش نویسانده و همه شما را خداوند کاراتون در برای برکت بیاره و الله مهربان کجای ده باشید کجای هم سفر میکنین همه شما بخیر گردونه و خدای مهربان تمنیات و مقصودهایی که در دلهاتون دارین اگر نیک باشد خداوند حاصل گردونه. اللهم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا ارحم. سلام علیکم و در حقی برادر ما کنجی فرقت که در اینجا رهبر همین کارخانه هست برادر چند بوده در اینجا ببینیم بسیار حرکت ها و میلت ها خدای مهربان در این کارخانهش برکت یا و شایش بده و خدای مهربان تنشون از صحت کنه ایمانشون کامل کنه جمعی کارگراش خدای مهربان از جمعی آفت و بلا نگهدار. سلام علیکم.